జనరల్ సెన్స్ జనరల్ గా కోఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? వెరీ గుడ్, కమ్ ఆన్ చెప్పండి. కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్, yes, here Ministry of Cooperation means, for example, you know that lots of cooperative societies, okay, for example, International Labour Organization, okay, Indian Labour Organization. What does the term indicates? Labor organization, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది లేబర్ మొత్తానికి. ఒక లారీ యూనియన్ అంటాం, అర్థమైందా? ఆటో యూనియన్ అంటాం. ఏంటి వాళ్ళలో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోఆపరేషన్? కోఆపరేషన్ సింపుల్, ఇన్ జనరల్ కోఆర్డినేషన్, కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ది వర్కర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ILO అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ లో you can find lots of workers. Okay, ఈ వర్కర్స్ కన్నిటికి this organization is the head. Okay, in this organization, okay, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా, ఎలాంటి మేజర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నా, ఇవన్నీ ఎవరు క్లియర్ చేస్తారంటే దిస్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ, సారీ నాట్ ఇంటర్నేషనల్, ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్. అమ్మా నేను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కాదు, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్. ఎస్, యాజ్ యూ సెడ్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి హెడ్ ఎవరంటే there was one ministry. That ministry is known as Ministry of Cooperation. Okay, oka organization undi. For example, KSR IAS Academy is an organization. You people are the workers in this organization. Okay, so meeku elanti disputes unna, meeku private organizations tho elanti disputes unna, meeku internal ga disputes unna, if you have any kind of health issues, okay, whatever the issues, మీ ఇష్యూస్ మొత్తము ఎవరు క్లియర్ చేస్తారంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. అర్థమవుతుందా? సో కేఎస్ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ కి హెడ్ ఎవరంటే దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూ మినిస్ట్రీ, రీసెంట్లీ క్రియేటెడ్ దిస్ మినిస్ట్రీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోఆపరేషన్? కోఆర్డినేషన్. ఓకే, కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్, కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ది గ్రూప్స్ అండ్ గ్రూప్స్. Okay, cooperation between the one person to another person. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి, this is the newly created ministry. See, listen me, this is a newly created ministry created by the Union Government of India. First, you need to know what is mean by cooperatives. ఇక్కడ cooperatives అనేది మీరు you need to know the meaning, exact meaning for that. Cooperatives are business or organization that is owned and run by all the people who work for definition of cooperatives. Very good. Wait. Who work for it? అర్థమవుతుందా? ఏంటమ్మా ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం అవ్వట్లేదండి. చూడండి, మళ్ళా చూడండి, ఎవ్రీ లైన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Cooperatives are business or organization that is owned, run by all the people who work for it. Organization కోసము పనిచేసే వాళ్ళు. So simply that is known as cooperatives. అంటే KSR organization. Okay, we are all the members of KSR organization. KSR IAS Academy లో you people are the members. మనము ఎవరి కోసం పనిచేయాలి? మన కోసం మనం కాదండి. We need to work for KSR IAS Academy. Okay, so simply that is known as cooperatives. The people involved, the workmen involved, okay, and they're working for an organization or business entity. అర్థమవుతుందా? Simply it is known as cooperatives. Okay, because చూడండి example, the International Labour Organization ILO మీరు వినే ఉంటారు చాలా దగ్గర, హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్స్ లో చాలా వచ్చాయి దీనిపైన ఆర్టికల్స్.
ఓకే చూడండి, ఇట్స్ ఎ కోఆపరేటివ్ is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprises. I told you, నేను మీకు ముందే చెప్పాను, you people are working in a KSR IAS Academy organization for basis of మీ యొక్క ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ నీడ్స్. సో మీ అవసరాల్ని మొత్తము ఈ ఆర్గనైజేషన్ తీర్చాలి. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎకనామిక్ నీడ్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ ఎకనామిక్, డబ్బు పరంగా, అర్థమవుతుందా, ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అనేది మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. పెద్ద పెద్ద ఎంఎస్సి కంపెనీస్ ఉంటాయి, ద వర్కర్స్ ఆర్ ఆల్ ది వర్క్ ఫర్ దేర్ కంపెనీ ఓన్లీ. ఆ కంపెనీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ బాగోగులన్నీ చూస్తాడు. అర్థమవుతుందా? సింప్లీ కోఆపరేటివ్స్ అంటే వాళ్ళే. అర్థమైందా? సో I had taken this international labor organization. See, the people who are working for various kinds of agencies. ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇండియాలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి ఆర్గనైజేషన్ అండి. దిస్ ఆర్గనైజేషన్, అర్థమవుతుందా? via this organization you can get lots of funds అండి. అర్థమవుతుందా? మీకు ఏదైనా ఇష్యూ అయితే దే విల్ హెల్ప్ యూ. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోఆపరేటివ్ సింప్లీ. అర్థమవుతుందా? దెన్ చూడండి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద నీడ్ ఫర్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ద నీడ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ ద వైడర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ. బేస్డ్ అపాన్ ది ఏంటో చెప్పండి మీరు, ఈజీ పాయింట్, వెరీ వెరీ ఈజీ, గెస్ ఇట్. The need for profitability is balanced by the needs of the member and the wider interest of the community. Organization ki, yes, please tell. Very good, very good. Majority of the people, ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్, KSR IAS Academy ఆర్గనైజేషన్ లో the majority of the people vote for a good decision. Okay, then obviously the organization should support the decision of the majority people. అర్థమవుతుందా? సింపుల్ గా మీరు అందరూ ఒక ఇష్యూ పైన మెజారిటీగా ఉన్నారు. yes, this is a good thing, we need to do it sir, yes, I will support you, then we can carry, we can develop our organization. ఇక్కడ డ్రైవర్స్ ఆఫ్ KSR IAS Academy ఒక గ్రూప్ ఉంది. I'll tell you one example. డ్రైవర్స్ ఆఫ్ KSR అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ ఉంది. ఆ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ ఎవరంటే నేను, అనుదీప్ సార్, మహేష్ సార్, మేము ముగ్గురమే. ఇక్కడ నేను మహేష్ సార్ చెప్పింది అనుదీప్ సార్ వినాల, అనుదీప్ సార్ మహేష్ సార్ చెప్పింది నేను వినాల. బట్ ఇక్కడ మాకు హెడ్ ఎవరంటే అనుదీప్ సార్. నేను మహేష్ సార్ ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుంటానో ఆ డెసిషన్ కి కట్టుబడి అనుదీప్ సార్ ఒప్పుకోవాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ బి కోఆర్డినేషన్, it should be cooperation between the members of the organization. అర్థమవుతుందా? సింపుల్ గా మర్చిపోరుగా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. ఓకే, see these are the significant roles. and చూడండి, ఆ ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, I taken ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ is one of the example. అందరూ దాన్ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్, problems are solved collectively by the organization of the poor. No need to explain, easy point. It creates a conducive environment for small and cottage industries through labor organizations. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ all these points are applicable for labor organizations. ఎక్కువగా ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ కానీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ కానీ, ఓకే, కోఆపరేటివ్స్ కోఆపరేషన్ ఉండో ఒకటే. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మెయిన్ ఏమేంటి అంటే, ఇక్కడ ఎవరైతే పూర్ వర్కర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని బిలో పావర్టీ లైన్ నుంచి తీసుకొని రావాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అజెండా ఇక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. అర్థమవుతుందా? ఆ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు దే షుడ్ ఫైండ్ ది పర్సన్ హూ ఆర్ వెరీ పూర్. వాళ్ళని సోషియో ఎకనామిక్ కల్చరల్ గా అప్లిఫ్ట్ చేస్తారు, ఎంపవర్మెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు. అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ దోస్ హూ ఆర్ పూర్. అర్థమవుతుంది అమ్మా? ఏం లేదు, సింపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో పేదవాళ్ళని ఎలా పైకి తీసుకురావడమే యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క గొప్పతనం కదమ్మా.
So that's what all discussing the points about. ఇవంతా చాలా చాలా ఈజీనే, you can take a look. Okay, so concept I told you. చూడండి ఇక్కడ how cooperative societies are formed. This is very very important for your preliminary examination. Very very important. How cooperative societies are formed. Okay, see, according to Cooperative Societies Act 1912, at least 10 adult members are needed to form a cooperative society. For example, 10 members in the class, 10 members in the class, we form together and form one organization. 10 మంది ఆటో డ్రైవర్స్ కలిపి ఒక యూనియన్ గా ఫామ్ అవుతుంది. మనం చూసే ఉంటాంగా, బస్ స్టాండ్ యూనియన్, ఎంఆర్ పల్లి యూనియన్, సింపుల్ గా అదే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అంటారు దాన్ని. ఆటో యూనియన్స్ చూసే ఉంటారు కదమ్మా మీరు. ఒక స్టాండ్ లో 10 మెంబర్ ఆటోస్ ఉంటుంది. ఆ యూనియన్ కి ఎంఆర్ పల్లి యూనియన్ అని పేరు పెట్టుకుంటారు. ఆ పేరు కింద ఈ 10 మంది డ్రైవర్లు కలిసి పనిచేస్తారు, ఒక యూనియన్ గా ఫామ్ అవుతారు. దాన్ని కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు అందరూ. ఓకే, లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో దే కెన్ రిజిస్టర్ ది యూనియన్ నేమ్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. అర్థమవుతుంది? దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఫార్మ్. చూడండి, యాజ్ పర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్, okay, these kind of organization will be formed in records. Government records lo untundi. Yes, MRPalli organization, okay, they are one cooperative society. Auto union adi ee 10 mandi driverlu aa union lo pani chestunnaru. అర్థమవుతుందా? అలాంటి నెక్స్ట్ solely based on mutual aid and self help principles. అంతే కదండి. ఆ 10 మెంబర్స్ లో if you have any kind of issue, any health issue, any money issue, all the 9 members present in that group, they will help together. ఒక్కరికి ప్రాబ్లం వస్తే 9 మంది కలిసి అన్ని ఆదుకుంటారు. That is the main agenda here. Okay, the members should work for a common benefit with a motive to help each other. Yes, I told you, MRPalli Auto Union, one cooperative society, 10 members drivers తో ఆ యూనియన్ ఫామ్ అయింది. దాంట్లో ఒక డ్రైవర్ కి యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఇక్కడ గ్రూప్ లో ఉన్న 9 మెంబర్స్ అతనికి మనీ హెల్ప్ చేస్తారు. He will get recovery from the anything. So this is the thing. This is the formation of cooperative societies. Any doubt? Now, then come to India. Very very important. Chudandi, cooperatives in India. India is a history of successful cooperative movements. India is an agricultural country and laid down the foundation of world's biggest cooperative movement in the world. For example, Kukka revolt in modern India. New batch, don't be confused. Okay, ivanta peasant movements antaru man. What are the peasant movements? Peasant movements evamma modern India lo Indigo revolt, Deccan riots, Kuki revolt, ఇంకా సన్యాసి రివోల్ట్, ట్రైబల్ రివోల్ట్స్. ఈ రివోల్ట్స్ చూడండి, ఈ కుకీ రివోల్ట్, ఇండిగో రివోల్ట్, సన్యాసి రివోల్ట్, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ది కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. ఓకే, చూడండి, ఇండియాలో మన యాన్షియంట్ టైమ్స్ నుంచి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా there are lots of peasant movements. Okay, each and every cooperative society fought for the rights of the lands. Peasant movements, tribal movements. Okay, ivanni cooperative societies ante. That's what it was saying. India is an agricultural country and laid down the foundation of world's biggest cooperative movement in the world. Okay, example modern India lo ostadi meeku revolts anni. అర్థమైందా? ఒక ఇండిగో రివోల్ట్ వల్ల చాలా మంది ఇండియో రివోల్ట్ కోసం ఫైట్ చేశారు. ఆల్ ద పీపుల్ వర్క్ టుగెదర్, ఆల్ ద పీపుల్ హెల్ప్ టుగెదర్. ఆ ఇండిగో రివోల్ట్ లో వెన్ ఎవర్ దే ఫాట్ విత్ ద బ్రిటిష్, ఓకే, మెనీ పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. మిగతా వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలని ఆదుకున్నారు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. అర్థమవుతుందా? సింప్లీ cooperatives in India were formally introduced through cooperative credit societies.
లా అండి, ఇది ఒక లా అండి. అర్థమవుతుందా? మళ్ళా చూడండి, కోఆపరేటివ్స్ ఇన్ ఇండియా వర్ ఫార్మల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ త్రూ ది కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ లా enacted by the British government in 1904. చూడండి సొసైటీస్ అనేది ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సొసైటీస్ అనేది హక్కుల్ని కేటాయించారు. ఎస్, యూ పీపుల్ కెన్ ఫార్మ్ ఏ సొసైటీ. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, టు ప్రొవైడ్ రిలీఫ్ టు ఇండియన్ పీజెంట్స్ ఫ్రమ్ ది క్లస్టర్స్ ఆఫ్ మనీ లెండర్స్. చూడండి ఇక్కడ ఆ టైంలో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, మన ఇండియన్స్ ని మీరు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఫామ్ చేసుకోండి అని చెప్పింది. ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ లో ఈచ్ సొసైటీలో ఎవ్రీవన్ కెన్ బికమ్ ది మెంబర్. ఇక్కడ ఎందుకు ఫామ్ చేసింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్? ది క్లచ్ ఆఫ్ మనీ లెండర్స్. హూ ఇస్ మనీ లెండర్? వాట్ ఇస్ మీన్ బై మనీ లెండర్? అప్పులు ఇచ్చేవారు. అర్థమైందా? పాత రోజుల్లో రైతులకి అప్పులు ఇస్తారు, వడ్డీ, చక్రవడ్డీ, మైసూర్ పాక్ వడ్డీ, పాల్కో వడ్డీలు అని చెప్పి కలెక్ట్ చేస్తారు డబ్బులు. అర్థమైందా? వాళ్ళ నుంచి కాపాడడం కోసం ఈ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాట్ ద స్టెప్ దే హ్యాడ్ టేకెన్ అంటే, దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ది కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. అంటే ఈ సొసైటీలో ఎంతమందిని ఉండొచ్చు మీరు, బట్ యూ షుడ్ హెల్ప్ టుగెదర్. అంతే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇస్ థింగ్. ఓకే, చూడండి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వరకు ఉంది. ఈవెన్ నౌ ఆల్సో ఇన్ ఇండియా యు ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ లైక్ లారీ యూనియన్, ఆటో యూనియన్. ఓకే, సో ఒక హాస్పిటల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ వాట్ ఎవర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ ఎనేబుల్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ అండర్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్షిప్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, దోస్ హూ ఆర్ ఫార్మింగ్, ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో ఒక్కొక్క కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కింద గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళకి రుణాలు అనేవి కూడా ఇచ్చిందండి. చూడండి, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సింప్లీ అప్లిఫ్టింగ్ ది డెమోక్రసీ. ఓకే, uplifting the citizens, uplifting the workers of India. Okay, చూడండి, there has been many success stories of cooperative societies in India. The two most important being Green Revolution and White Revolution. Okay, whenever the Green Revolution started by M.S. Swaminathan. అర్థమవుతుందా? What is meant by Green Revolution? సైలెంట్ గా చెప్పండి. హై యీల్డింగ్ సీడ్స్ అండి. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిందో ఆ సీడ్స్, ఆ హై యీల్డింగ్ వెరైటీ సీడ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అందేటట్టు కోఆపరేషన్ సొసైటీస్ హెల్ప్ చేశాయి. అర్థమవుతుందా? కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ వన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ టు అనదర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ మీన్ బై కోఆపరేటివ్ సొసైటీ? చూడండమ్మా, ఐ టోల్డ్ యూ. చూడండి, వాట్ ఇస్ మీన్ బై కోఆపరేటివ్ సొసైటీ? Cooperatives are a business or organization. Yes, చెప్పాను కదా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇండియన్ పాలిటీలో ఈ కోఆపరేటివ్స్ గురించి కూడా ఉంది. దేర్ వాస్ ఎ బిగ్ చాప్టర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంకా వైట్ రెవల్యూషన్. వైట్ రెవల్యూషన్ రెఫర్స్ ఫర్ మిల్క్ రెవల్యూషన్. Big, yes, very good, very good, very good. ఏంటమ్మా? Operation Flood or Milk Revolution, very good. Okay, so as you know, I told you in the agricultural, India is the leading producer of milk in the world. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. అర్థమవుతుందా? వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క ఊరు ఒక్కొక్క కోఆపరేటివ్ సొసైటీగా ఫామ్ అయ్యి వీళ్ళు మిల్క్ అనేది, ఆ వైట్ రెవల్యూషన్ అనేది, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని చాలా సక్సెస్ఫుల్ చేశారు. హియర్ in Green Revolution and White Revolution, they proved the coordination between the societies. అర్థమవుతుందా? అంటే వైట్ రెవల్యూషన్ లో ఒక విలేజ్, టేక్ ద విలేజ్ వన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. ఓకే, ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఏం చేస్తుందంటే అందరి దగ్గర మిల్క్ కలెక్ట్ చేసి వీళ్ళకి మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. వాళ్ళందరికీ మిల్క్ పంపిస్తారు. వాళ్ళు కంపెనీకి మిల్క్ పంపిస్తే కంపెనీ, మిల్క్ కంపెనీ వాళ్ళు యూనియన్ లిమిటెడ్ మనీ పంపిస్తారు. ఆ యూనియన్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు విలేజ్ వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఇట్ క్రియేట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో దట్ టైం. నెక్స్ట్ చూడండి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్.
The ministry has been created for realizing the vision of Shakar Se Samruddhi. This is the main theme of the creation for ministry through Sahakar Se Samruddhi. అంటే హిందీలో ఉంటే నేను చదివేవాడిని, ఇక్కడ హిందీ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది ఉంది. ఓకే చూడండి, సహకర్ సే సమృద్ధి, కోఆపరేషన్ త్రూ ప్రాస్పెరిటీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ప్రాస్పెరిటీ? సారీ, వెల్ బీయింగ్. వెల్ బీయింగ్ ఏంటమ్మా? కోఆపరేషన్ టు ప్రాస్పెరిటీ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ? ఎనీవన్ ఇంపోజిషన్ రాస్తారా? either one imposition or you need to say general గా చెప్పండి. maybe it will be wrong or wrong, anything. శ్రేయస్సు, అర్థమైందా? ప్రజల శ్రేయస్కి. వెల్ బీయింగ్ నాకు అది తెలుసు, మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పట్లేదు కదా మాట. ఇప్పుడు తప్పు చెప్పిన ఇంటర్వ్యూలో కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి, సార్ ఐ డోంట్ నో అనేసి. కరెక్ట్ చెప్పిన కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి. I'm testing your confidence level. Only Shashanka did this. Shashanka చెప్పిన కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పలేదు. No, I did not expect this. I need the confidence from you. Yes sir, this is known as well-being. ఇలా చెప్పాలి. Okay, చూడండి, it will provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country. Everything, whatever the things did in the society, it should be recorded, it should be legal. అర్థమవుతుందా? ఈ ఆర్గనైజేషన్, ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ దే రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ అన్నా దే గో అండ్ ఫైట్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ఫర్ దేర్ రైట్స్. అర్థమవుతుందా? ఇది అండి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ deepen cooperatives as a true people based movement reaching up to the grassroots. ఏం లేదండి, సింపుల్ గా the ministry యొక్క మినిస్ట్రీ క్రియేషన్ ఏంటి అంటే, in India you can find lots of unions and lots of unions. అర్థమవుతుందా? ఆ యూనియన్స్ లో జనాలు చెప్పాను కదా, సోషల్ గా ఎకనామికల్ గా చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు. వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేయడానికి, అర్థమైందా? వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఏదైనా బిజినెస్ లాంటివి పెట్టుకున్నా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి క్రెడిట్ అనేది ఇస్తున్నారు. వాళ్ళని కనిపెట్టి క్రెడిట్ అనేది సింపుల్ గా అదే అండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. ఎనీ డౌట్? ఎనీ డౌట్? చందు, అందరూ, హర్షిత్, అలెక్స్, సంతోష్, చందు, అందరూ, భారతి. See, why need such ministry? I told you the reason. In our country, a cooperative based economic development model is very relevant, where each member works with a spirit of responsibility. Because of this responsibility, because of this coordination, because to upliftment the social status of the every member. Social status ante ardhamainda? What is it by social status? Society lo recognize undali. Ardhamam, that is the main reason for the creation of this such ministry. This creation has signaled its deep commitment to community-based developmental partnership. Enti, what is meant by community-based development partnership means? Anyone? Yes, yes, yes. When you interact with me, then everyone should know. వాళ్ళకి తెలుసు. అర్థమైందా? చెప్పండి, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ కూడా ఉందండి. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ అనేసి కూడా ఉంది. ఏంటి? ఇన్ జనరల్ యూ కెన్ టెల్ మీ. కమ్యూనిస్ట్ గా ఫామ్ చేస్తారా? ఓకే, రేపు చూసుకురండి ఒకసారి అందరూ, నేను అడుగుతా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? ఎనీ డౌట్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. ఎస్, నెక్స్ట్ టాపిక్, significance of, listen, significance of rooftop rainwater harvesting. Simple in general. By seeing this image, మీరే చెప్పొచ్చండి ఏంటో ఇది. చెప్పండి. Very good. And Gautam is very good. Next, what about the remaining people? It is a technique of collecting rainwater. అర్థమవుతుందా?
సో దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుందండి టు కలెక్ట్ ది రెయిన్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది రూఫ్ టాప్. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఒక స్ట్రక్చర్. అర్థమవుతుందా? సి హియర్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇక్కడ మొత్తం వర్షం కానీ పడిందంటే ద వాటర్ ఇక్కడికి వస్తుందండి, కలెక్టింగ్ ఏరియా. ఆ వాటర్ అనేది ఇక్కడ మొత్తం స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నేను చెప్తాను, నేను ఫినిష్ చేయలేదు ఇంకా. ఆడ పైప్ ఉందని నాకు తెలుసు. చెప్పండి, మీరే చెప్పండి, మీకు అంత తొందరగా ఉండే. కానీ see you can tell me, interact, not an issue. చెప్పండి, anyone? yes okay, సింపుల్. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఇట్ వాస్ కరెక్ట్. చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. యూ నీడ్ టు ట్రై, interact with your brothers and sisters. Yeah, please. Listen carefully. Okay. Yeah, please tell. Come on. అలా ఫస్ట్ ఏం చెప్పండి, అర్థం కాలేదంట వాళ్ళకి. ఓకే, అవును, ఎస్, ఓకే ఓకే. చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ శశాంక సెడ్ ఇట్ వాస్ ట్రూ. అర్థమవుతుందా? ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ రూఫ్ టాప్ పైన వర్షం అనేది పడుతుందో, చూడండి, నేనైతే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కొంత స్టోర్ అవుతుంది. అదే విధంగా పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాటర్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ట్యాంక్. అర్థమవుతుందా? దెన్ రిమైనింగ్ హియర్ ద వాటర్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ కలెక్టింగ్ ఏరియా, ఇదంతా కలిపి ఒక రిజర్వాయర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఒక ట్యాంక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ యూసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇది హౌస్ పర్పస్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ హియర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్పస్. మేబీ అది కూడా గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్, డెప్లీటింగ్ కాదు, డెప్లీట్ అవ్వకుండా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ థింగ్ అండి. నౌ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు పాయింట్ బై పాయింట్. ఓకే, చూడండి, about rooftop rainwater harvesting. It is a technique through which rainwater is captured from the roof catchment and stored in reservoirs. What does the term indicate? Catchment. Collecting of water. Roof catchments. So as Shashanka told, whenever the rainwater falls from the top of the house, okay, there are two kinds of storages. One is for house storage, that is domestic, and another tank storage for remaining purposes. Okay, children, harvested rainwater can be stored in subsurface groundwater. See, this one, harvested rainwater stored here. Okay, next, children, these artificial recharge techniques to meet the household needs through storage in tanks. This one. What does mean by recharge technique? Anyone? Old batch one, not new. Let's have a look at them. See, this is very important concept. రేపు ఒక్కసారి అందరూ తెలుసుకొని మీరు చదివి నాకు చెప్పండి. అర్థమవుతుందా? నేను ఏదైనా చెప్తా, బట్ మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసి చదువుకోవడానికి మీరు ఒకసారి చదువుకొని రండి అమ్మా. టుమారో నా ఫస్ట్ టాపిక్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మై ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ నేను ఏదైతే ఎవరినైతే అడుగుతానో వాళ్ళు నాకు టక్ టక్ అని చెప్పాలి రిగార్డింగ్ రూఫ్ టాప్
Harvester. Okay, remember everyone should tell each and every point. Okoka point chapalna. Very important concept. Okay. So I am leaving this. Okay. So phosphate fertilizers. Okay. So everyone know. Fertilizers, the mixing of phosphate. What is meant by phosphate? Sorry? Micronutrient. Macronutrient. Micro or macro? What is meant by macro? What is meant by micro? Micro. Large. Small. Alex, concentrate. Then in observe, yes, no, you are not concentrating. Try to concentrate. Okay. Student. But that's all for today. Actually, I'm having some work, urgent work. Okay. So I'm closing my class from here. Okay. Tomorrow we can continue from here. Okay. Mom, exam on the 5 o'clock mains. I already given the questions to you. Okay. నాకు ఇక్కడ రాసి కరెక్షన్ చేసుకొని వెళ్ళాను. Okay, start your study. Remaining we can discuss, we'll complete everything.